حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین سے کئی گنا بڑی جنت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے سپیکر میں کرتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے اور جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب رستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اوپر یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی۔ ہمت نہ کرنا کسی کے برے وقت کے اندر ہنسنے کی، یہ وقت ہے جناب چہرے یاد رکھتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے، لہٰذا اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ اپنے اور وقت جب ایک ساتھ چھوڑ دیں تو انسان باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی پتھر ہو جاتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سربراہ کی حالت ٹین کی اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اذیت ناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ خود کو بدلیں، ہر دکھ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دھول چہرے پر ہو تو آئینے کو صاف نہیں کیا جاتا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اسے اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہیں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب ہم پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ اصل خواب انسان کو سونے نہیں دیتے، جبکہ کچھ لوگ سو کر خواب دیکھتے ہیں۔ افسوس، ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے وہ میت پر سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوارا گزرتا ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔
गुस्सा और कानून दोनों ही बहुत समझदार है, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला बहुत गौर से सुनता है, वो अपनी कहानी फिर किसी और को नहीं सुनाते। माना कि मरने वालों को दुनिया भुला देती है, लेकिन आजकल जिंदा को भूल कर रवायत ही बदल डालते हैं। कुदरत के फैसलों का इंतज़ार बहुत तवील होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। तालियां कभी भी उसका पेट नहीं भर सकती, चंद सिक्के भी ज़रूरी हैं मदारी के लिए। जिंदा लाशों की भीड़ है हर तरफ, जिंदगी मौत से भी बड़ा हादसा है। आंखों से गिरे हुए आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी उठा नहीं करते। अक्सर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहते हैं, उनका अपना गिरेबान भी फटा होता है। एक तुल्क हकीकत ये भी है, क्या वजह है कि लड़की बाप की गुर्बत तो बर्दाश्त कर लेती है, मगर शोहर की नहीं। जिनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा हो, वो मुस्कुरा भी दें तो आंसू निकल आते हैं। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजर कर पत्थर बन जाता है, तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। एक बात हमेशा याद रखें, दीवारों के कान हों या ना हों, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं, बल्कि इल्म ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ऐसी खूबियों को ज़ाहिर करने की कोशिश में ज़ाया करता है जो उसके पास नहीं है। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है, यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। अपनी जहालत को जानना दूसरे लोगों की जहालत से निपटने का बेहतरीन तरीका है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। रोते वक्त औरत मुंह पर हाथ रखती और मर्द आंखों पर रखता है, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके सबसे ज़्यादा गुनाह कहाँ से होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है, तो जान लें कि नींद हमेशा खैर और आफियत की जगह पर आती है, और जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को सुकून और नींद आने लगती है। दुनिया में सिर्फ एहसास बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफ़रत एक ही दिल से होती है। तन्हाई एक ताकत है जिसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मायार के मुताबिक हो, लिखने वाला अपनी कैफियत जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसे ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई बंदूक रखता है। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मज़ीद बढ़ा देता है। धड़कनें एहसासात से चलती हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें, एहसान का रखें, ना कि एहसानात का। खौफनाक लम्हात वो होते हैं जब हर चीज़ मुयस्सर हो सिवाय ज़हनी सुकून के। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.